예, 뉴욕타임스에서 러우 전쟁 진전 상황에 대해서 좀 살펴볼 텐데요. 이거요. Russia pummels Kyiv in major missile and drone attack. pummel이라는 것이 두들겨 팬다 이건데요. 러시아가 키예프를 맹공격한다. in major missile and drone attack. 대규모 미사일과 드론 공격에서 키예프를 맹공격한다. 이런 기사인데요. Russia unleashed a huge missile and drone attack. unleash가 풀어놓다죠. 맹견 같은 것을 풀어놓다. 그러니까 러시아가 엄청난 규모의 미사일과 드론 공격을 퍼부었다 이 말인데요. 누구한테? Ukraine's capital early Sunday morning. 오늘 일요일 날 아침 일찍 우크라이나의 수도 키예프에 대한 공격입니다. While explosions rattling buildings for hours. 폭발음들이 rattle, 흔드는 거죠. 건물들을 여러 시간 동안이나 and igniting several fires throughout the city. 그리고 키예프시 전역에 걸쳐서 대여섯 건의 화재들을 촉발시키면서 이거 explosion이 폭발이 촉발시키는 겁니다. The bombardment, 이 포격은 damaged two entryways to the subway system. 서브웨이 시스템에 대한 서브웨이 시스템의 두 개의 입구들을 파손시켰습니다. Which is used 이 지하철이 이용되고 있는데 예전 underground refuge 지하 피난처로 이용되고 있습니다. For thousands of people during an attacks 공습 중에 수천 명의 사람들을 위해서 지하 refuge 피난처로 이용되고 있다는 거죠. Including in a strike on or near Kyiv Central Independence Square. 키예프의 중앙에 있는 독립광장에 또는 그 근처에서 행해진 이 공격에서를 포함해서요. Known as the Maidan. 이 독립광장이 메이단이라고 알려져 있네요. And the symbol of the country's resistance to Russia. 그리고 이 독립광장은 상징이다 이거죠. 우크라이나의 러시아에 대한 저항의 상징이다. President Volodymyr Zelensky of Ukraine had warned. 젤렌스키 대통령이 경고를 했었는데요. Russia planned to launch an 오레시니크를 시작할 것을 지금 계획하고 있다고 러시아가 계획하고 있다고 경고했는데 오레시니크가 a type of intermediate range ballistic missile 일종의 intermediate 하니까 그 중간급 탄도 미사일입니다. Specifically designed to carry nuclear warheads. 구체적으로 설계된 건데 이 핵탄두를 탑재하기 위해서 특별하게 구체적으로 그 목적을 위해서 설계된 중거리 탄도미사일입니다. Russia had used these missiles. 러시아가 이 미사일들을 사용한 적이 있는데 두 번이나 전에 우크라이나에 대해서 first in 2024 and then in January 2024년에 처음 그 다음에 두 번째는 금년 1월에 but with dummy devices in place of explosives. 그러나 explosive 이 폭약 대신에요. dummy 가짜입니다. 가짜 기구들을 가지고 폭발 핵탄두는 아니었다 이거죠. dummy 가짜 기구들을 가지고 공격을 한 겁니다. 발사했어요. Those earlier attacks were seen. 이 이전의 공격들, 이 두 번에 걸친 공격들은 무엇으로 인식됐냐면 as a way to intimidate Ukraine or Western allies. 우크라이나 또는 서방 세계 동맹국들을 겁주기 위한 겁박하기 위한 하나의 방법으로 인식이 되었었습니다. Rather than to inflict significant damage, 상당한 피해를 가하는 것 대신에 가하는 것이 아니라 rather than the Oreshenik is fired, 오레시니크가 발사되는데 as a form of nuclear saber rattling. 일종의 어떤 형태로 발사되냐면 nuclear 핵 그다음에 saber rattling은요 칼을 위협하느라고 칼을 흔드는 겁니다. 칼을 흔들면요, 칼 차고서 어쩌고저쩌고 좀 제스처를 쓰면요, 칼 소리가 나요. 칼이 막 부딪히는 소리들이 난다고. 그러면 상대방이 겁먹습니다. 그래서 핵무기 쪽에 이렇게 누클리어 스트라이크라고 생각하면 되죠. 핵 협박의 한 형태로서 발사된다는 겁니다. As a political tool rather than an effective weapon. 그리고 하나의 정치적인 도구로서 이것이 아니면 effective weapon 효과적인 그런 무기로서보다는 정치적인 도구로서 이것이 발사된다는 겁니다. It was unclear early Sunday
일요일 날 아침 현재로는 불분명했는데 whether the Oresnik had been launched this time. 이 오레시네크가 이번에 발사됐는지 안 발사됐는지 그 자체가 불분명했다 이건데 the missile releases multiple warheads. 이 미사일은요 다수의 탄두들을 복수의 탄두들을 풀어놓습니다. 그러니까 미사일 하나에 탄두가 여러 개다 이거죠. While in flight 비행 중에요. 그러니까 공중에서 복수의 탄두를 터뜨린다 이거죠. And they strike quickly on. 그러니까 내니까 이 탄두들은 strike quickly 빠르게 달린다는 겁니다. On steep trajectories 가파른 궤도 위에 가파른 궤도에서 그러니까 뭐 위로 올라가든 밑으로 올라가든 경사가 아주 심하다 이거죠. 60도 이상의 예를 들면요 가파른 그런 궤도에서 아주 빠르게 달려나간다는 겁니다. That American Patriot Air Defense Systems cannot intercept. 미국의 Patriot 방공 시스템이요 이것을 차단할 수가 없다는 겁니다. 하도 가파르게 바로 수직으로 내려와 버려서 Reports from Bila Cherkava, a town about 50 miles south of Kiev. 키예프에서 남쪽으로 약 50마일 지점에 있는 한 동네가 빌라라는 동네인데 이 동네에서 나온 그 보도들이 suggested 암시했는데요. The characteristic 그러한 그 특성을 암시했습니다. 이번에 폭발한 것이 그런 성격으로 그 발사체가 내려오더라 이거지. 탄두들이 fast moving flurry of warheads had landed there. 그리고 이거 빠르게 움직이는 flurry of는 많은이랍니다. 눈보라니까요. 빠르게 움직이는 이 탄두들이 had landed there. 그 마을에 내려앉았다는 거죠. 거기에 착륙을 했다. 탄두들이 거기에 떨어졌다 이 말이죠. Though damage has been limited in past strikes, 과거의 공격에서는 피해가요 제한되었지만 for Ukrainians, 우크라이나 사람들한테는요. 그러나 우크라이나 사람들한테 the recurring use of the missile, 이 미사일의 반복되는 이용이 is a harrowing, nerve-rattling normalization of the use of doomsday weapon. doomsday weapon이요. 그 종말의 무기니까 핵무기 사용의 정상화인데요. 이 정상화가 harrowing, 우리를 아주 겁박하는, 우리를 아주 무섭게 만들고, 그 다음에 nerve rattling, 우리의 신경을 곤두서게 하는 그런 정상화입니다. 이게 doomsday 웨폰 사용을 그냥 정상적으로 사용할 수도 있다는 거죠. 그런 harrowing normally 정상화다 이거죠. 이런 반복적인 사용은 정상화다. From Russia's nuclear capable arsenal. 이 핵 발사 능력이 있는 그 미사일 말하죠. 무기로부터의 doomsday weapon은 핵무기의 사용의 정상화이다. The value of drones and missiles, 이 드론과 미사일들의 value, 그 value는 연속적인 거죠. 예를 들면 발리볼, 배구가요, 공이 계속 왔다리 갔다리 하니까 발리볼이라고 그러는데, 그래 계속되는 이런 이 드론과 미사일들의 연속적인 그런 포격이 that flew into Kiev early Sunday, 일요일 날 이른 아침 키예프로 날아 들어온 그런 이렇게 해서 여러 개의 미사일과 드론과 미사일들이 appear to cause extensive damage, 광범위한 피해를 야기시킨 것으로 보였습니다. As the sun rose, 해가 뜨면서 columns of smoke were visible, 연기 기둥들이 목격되어질 수 있습니다. Several spots, 대여섯 개 장소에서 지점에서 on the skyline, 하늘에 대여섯 개 지점에서 우크라인스카 프라우다, 우크라이나 뉴스 아웃렛, 우크라이나의 그 언론 매체, 뉴스 매체인 이 언론 매체가 리포트를 보도했습니다. A strike had buried the entire entryway, 공격이요 입구를 땅에 묻어버렸다는 거예요. Era bomb shelter. 이 폭탄 그 피난처에 있어서의 입구요. 이 폭탄 피난처 입구를 막아버렸죠. 흙에 묻어버렸다는 거죠. 에라스쿨 학교에서요. Trapping people inside. 그래서 안에 있는 사람들을 갇히게 만들어버렸다는 거죠. 나오지 못하게 만들어버렸습니다. Before Russia used Oresnik nuclear weapon missile in past strikes, 과거의 공격에 있어서 러시아가요, 이 뉴클리어 핵탄두를 실어 나갈 수 있는 미사일을 사용하기 전에는요, it had warned, 러시아가 계속해서 경고했습니다. 러시아한테 계속해서
경고했었어요. 그것을 사용하겠다고. 그래서 젤렌스키 in his own warning to Ukrainians, 젤렌스키가요 자신의 그 경고에서 우크라이나 사람들한테 경고해서 that Russia was preparing a large-scale attack. 러시아가 준비 중이다. 대규모의 공격을 준비 중이다. 그런데 이 공격이 could include the missile, 이 미사일을 포함할 수도 있는 그런 대규모 공격을 준비하고 있다라고 우크라이나 사람들한테 그 경고함이 있어서 젤렌스키가요 뭐라고 그랬냐 하면 US and European nations, 미국과 유럽 국가들이 had informed Ukraine에게 통보했다는 겁니다. Russian plans, 러시아의 계획에 대해서 to launch the missile, 이 미사일을 발사할 계획들이요. We are drawing the attention of our partners in the United States and in Europe. 우리가 미국과 유럽에 있는 우리의 파트너들의 관심을 우리가 뭐 환기시켜 드리는 바이다 이거죠. to 무엇에 대해서 to the fact that 다음 같은 사실에 대해서 주의를 환기시키는 바이다. The use of such weapons, 이러한 종류 이러한 무기의 사용과 and the prolongation of this war, 그리고 이 전쟁의 이렇게 장기화요. 이 두 가지는 이 두 가지. 그래서 지금 주어가 지금 the use of such weapons, 이 무기의 이러한 무기의 사용과 그 다음에 이 전쟁의 장기화 두 가지라고 봐야 되겠죠. 그러면 동사가 복수를 해야 됩니다. s를 빼고요. set 했다 이거죠. 두 가지. global precedent, 전 세계적인 전례를 또는 선례를 만들어냈다는 겁니다. For other potential aggressors, 다른 잠재적인 침략자들한테 전례를 만들어 주었다. Zelensky wrote in his warning to Ukrainians, 우크라이나 국민들한테 한 경고문에서 그렇게 글을 썼어요. Which was posted, 이 경고문은 게시되었다. on social media, on Saturday, 토요일날 소셜 미디어에. The tribute attacks with this type of missile, 이러한 종류의 미사일을 가지고 행한 그 이전에 두 번에 걸친 공격들은 hit the city of Dnipro라는 도시를 강타했는데요. in central Ukraine, 우크라이나 중부에 있는 도시입니다. and the site, 그리고 한 시설을, 한 장소를 공격했는데 in western Ukraine, 우크라이나 서쪽에 있는 near the Polish border, 폴란드 가까이에 있는 폴란드 국경, 폴란드와의 국경 가까이에 있는 그 동네입니다. The attack early Sunday, 그래서 일요일 일찍 있었던 이 공격은 followed, 무엇 후에 왔느냐면 setbacks, setback이라는 것은 차질, 뒤로 물러나는 거예요. on the battlefield, 전쟁터에서 발생한 그런 차질이 있고 나서 발생했는데 전쟁터에서 뭐 여기서는 글자 그대로 후퇴가 있었다 이거죠. for Russia, 러시아의 후퇴요. and the humiliating and costly recent run of successful Ukrainian long-range drone attacks. 그리고 이런 런에 무슨 런이냐면 우크라이나에 장거리 들어온 공격이 근데 성공적인 우크라이나에 장거리 들어온 어택에 recent run 하니까 계속되는 겁니다. 최근에 그런 그 공격들, 계속되는 공격들이 있었다는 거죠. 그 공격이 말이죠. 러시아 쪽으로서 보자면 모욕적이고 그 다음에 아주 비싼, 러시아 쪽으로서는 그 사고 수습이 아주 비싼 그런 최근의 공격들이 있고 나서 근데 이 우크라이나 쪽에 드론 어택이 어디에 대해서 이루어진 거냐면 on facilities for exporting oil, 석유 수출 시설들에 대한 그런 공격이 있었습니다. 드론 공격이요. 이 exporting oil이라는 것은 the lifeblood of Russia's economy, 러시아 경제의 생명선이다 이거죠. 석유가요. Russia scaled back its annual Victory Day parade on Red Square. 러시아가요, 이 Red Square 붉은 광장에서의 연례적인 승리의 날 퍼레이드를 규모를 축소했습니다. 빅토리 데이 퍼레이드는 2차 세계대전 전승기념일 퍼레이드의 규모를 줄였습니다. Early this week, 이번 달 초에 amid worry of Ukrainian drone attacks, 아마 5월 10일경일 텐데요. 우크라이나의 드론 공격에 대한 그런 걱정의 와중에서 그것 때문에 규모를 줄였다 이거죠. 오케이, 거기까지요.